नमस्कार दर्शक बंधु आज 2025 डिसेम्बर मास 2 तारिख मंगलवार आसतु आज दिन टॉप न्यूज उपर नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन समस्त खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु, पाखर थिबे बेल को ऑन करंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज देखिया पई आसंतु जानिबा। आजिर प्रथम खबर। 3 दिन पर राज्य को फेरिबो शीत, 3 डिग्री कमिबो तापमात्रा। बात्या डिटुआर सीधा सड़क प्रभाव ओडिशा पर नहीं। दक्षिण ओडिशार किछि जिल्ला रे मेघुआ पाग सह वर्षा संभावना रही। आसंता 24 घंटा दक्षिण ओडिशा रे मालकानगिरी और कोरापुट रे किछि स्थान रे हालुका वर्षा होई पारे। सेहीपरि आज गंजाम, गजपति, कोरापुट, मालकानगिरी और रायगड़ा जिल्ला रे हालुका वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। राज्य में अधिकांश जिले में सुखिला पाग रहिबा सह घन कुहुड़ी हेब। आसंता 24 घंटा कोरापुट, सुंदरगढ़, कंधमाल और कलाहांडी जिले में घन कुहुड़ी पई येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। वर्तमान राज्यर शीतर प्रभाव कम थिबा बेले आगामी 2 दिन जाए तापमात्रा रे कौनसी परिवर्तन हेब नाही। पर 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा कमिवा सह पुणी शीत बढ़िबो। परवर्ती खबर। बारवाटी मुहांमुही हेबे भारत और दक्षिण आफ्रिका। टिकेट किणिले मुख्यमंत्री। बारवाटी T20 पाई ऑनलाइन माध्यम रे टिकेट किनिछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ओसीए सभापति पंकज लोचन महांती और संपादक संजय बेहरा मुख्यमंत्री को तांको बासभवन में भेटी टिकेट देई प्रदान करिसंती। आसंता डिसेम्बर 9 तारिख रे कटक बारवाटी भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य हेब हाई वोल्टेज लड़ाई। परवर्ती खबर। पहाड़ चढ़िले बौद्ध जिलापाल। मंदिर को पर्यटनस्थली भावे परिणत करने को समीक्षा। पहाड़ चढ़िले बौद्ध जिलापाल विभूतिभूषण नायक। कंटामाल ब्लॉक आंबागाँ पंचायतर कुपकुपा गाँ पहाड़ चढ़ी पुरातन मंदिर बुली देखिछंती जिलापाल। मंदिर को आगामी दिन में पर्यटनस्थली भावे परिणत करने पाई से समीक्षा करिछंती। पाखापाखि अर्ध किलोमीटर चली चली पहाड़ उपरे पहुँची पर्यटन भित्तिभूमिर तदारख करथिले। एथिनेई से उन्नतीकरण नहीं स्थानीय लोकों सह आलोचना मध्य करथिले। जिलापालक परिदर्शन समय पर्यटन अधिकारी सह अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थिले। परवर्ती खबर। शेष पर्याय रेल टनेल निर्माणाधीन 2टी टनेल भितर रेल धारणा। खोर्धा बलांगीर रेलपथ बौद्ध जिले में थिबा 4टी रेल टनेल मध्य 5 नंबर और 6 नंबर रेल टनेल काम प्रायतः शेष पर्याय पहुंची। निर्माणाधीन यही 2टी टनेल भितर रेल धारणा, लाइट सिस्टम भली कार्य प्राय सरीगलानी। 5 नंबर टनेल और 6 नंबर टनेल मुहांमुही रही बेले 2टी टनेल मध्य दूरता 450 मीटर हेब। टनेल कार्य केते दूर अग्रगति होईची से नहीं समीक्षा होईची। परवर्ती खबर। बढ़ी चली सुना और रूपा दर। जानतु कौन रही आजिर दाम। गहना किणवा पूर्व नजर पकांतु केउं सहर रे केते रही सुना दर। तेबे जदि आपण आज सुना किणवा को चाहुछंती बा योजना करिसंती प्रथमे किणी नियंतु आजिर सुना दर। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुना 1,30,400 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 1,19,600 टंका छुईंची। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,30,480 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,19,600 टंका पहुंची। सेहीपरि मुंबई 24 कैरेट 1,30,480 टंका और 22 कैरेट मूल्य 1,19,600 टंका रही। नुआ दिल्ली रे 24 कैरेट 1,30,630 टंका और 22 कैरेट 1,19,750 टंका रही। दक्षिण भारत प्रमुख सहर चेन्नई रे 24 कैरेट मूल्य 1,31,670 टंका थिबा बेले 22 कैरेट सुना मूल्य 1,20,700 टंका रही। पूर्व भारतर प्रमुख सहर कोलकाता रे यथाक्रमे 1,30,480 टंका और 1,19,600 टंका रही। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 1,88,000 टंका होईछि। परवर्ती खबर। बिना सिम रे चलबनी व्हाट्सएप। आसंता 90 दिन मध्य सबू मेसेजिंग आप रे लागू हेब सिम बाइंडिंग नियम। एणिकी बिना सिम रे चलबनी व्हाट्सएप। केंद्र सरकार आनिछंती एही नुआ नियम। खाली व्हाट्सएप नुहे बरं टेलीग्राम और स्नैपचैट भली मेसेजिंग आप बिना सिम रे चलबनी। आसंता 90 दिन मध्य सबू मेसेजिंग आप रे लागू हेब सिम बाइंडिंग नियम।
ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ସିଗ୍ନାଲ, ସ୍ନାପଚାଟ୍, ସେୟାରଚାଟ୍, ଜିଓ ଚାଟ୍, ଅର୍ଟେଲ୍ ଓ ଜିଓ ଜୋସ୍ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ବିନା ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି। ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରି ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ। ସରକାର ଏହି ସବୁ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଣ୍ଟିଡେଟ୍ ୟୁଜର ଏଣ୍ଟାଇଡ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିଛନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣରୁ ସିମ୍ ମୋବାଇଲରୁ କାଢ଼ିଲେ, ବଦଳାଇଲେ କିମ୍ବା ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଭାରତରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ରାୟ 50 କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦିଓ ଗ୍ରାହକ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହା ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଆପ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଟୋ ଲଗ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ ଆପ୍। ପୁଣି ଥରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଗଲେ ସିମ୍ ନଥିଲେ ବି କାମ କରୁଥିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲୋକେସନ୍, କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇରୁ ଅଧିକାଂଶରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଅନଲାଇନ୍ ଠକଙ୍କୁ ସହଜରେ ଟ୍ରେସ୍ କରିହେବ। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ କିଛି ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସରେ ଏକକାଳୀନ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଚଳାଉଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇତିହାସ ରଚିଲା ତୁର୍କୀର ଡିଜିଟାଲ ଡ୍ରୋନ୍। ତୁର୍କୀର ମାନବବିହୀନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବା ଡ୍ରୋନ୍ ଡିଜିଲାକୋ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ଟି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଉଡ଼ୁଥିବା ଏକ ଦୂରଗାମୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବିମାନକୁ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରି ଖସାଇ ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକାଶରୁ ଆକାଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅନ୍ୟ ବିମାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ବିମାନକୁ ଠାବ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ବିନା ହୋଇଥିଲା। ଡ୍ରୋନ୍ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ତୁର୍କୀର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଗୋଖ୍ ଡ୍ରାଗନ୍ ମିସାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ କିଜିଲ୍କା ଡ୍ରୋନ୍ ସହିତ ତୁର୍କୀ ବାୟୁସେନାର 5ଟି F-16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷ ଚାଳିତ ବିମାନ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ କିପରି ଏକାଠି ମିଶି କାମ କରିବେ ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବାୟକର କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ସେଲକୁକ୍ ବାୟୋରାକ୍ତାର କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ଏବେ ମାନବବିହୀନ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଆକାଶରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବେ। କିଜିଲ୍କା ବେଗର ଶବ୍ଦର ବେଗଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ରାଡାରରେ ସହଜେ ଧରାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସହ ତୁର୍କୀ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ପଛରେ ପକାଇ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆଗୁଆ ହୋଇପାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶହ ଜୀବନ ନେଲାଣି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ସେନାର। ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲାନି ସିନା, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଭୟଙ୍କର ବିଭୀଷିକା ରଚିଛି ସେନାର। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ମାଲେସିଆରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ପ୍ରାୟ 600 ଲୋକ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗାଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 442ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରାୟ 400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। 59ରେ 660 ପରିବାର ବାସହରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଟିଂ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ସେନାର। ଦକ୍ଷିଣ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏବେଯାଏଁ 170 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତଦେହ ରଖିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜାଗା ଅଭାବରୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଥିବା ଟ୍ରକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଛାତ ଉପରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଯେ 2025 ସେଗ୍ମେଣ୍ଟରେ 11ଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ମାଲେସିଆରେ ଯଦିଓ ମୃତସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଲେସିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ମାଲେସିଆର ପଲିଲିସରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 34,000 ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବ୍ରିଜ୍ ଓ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହେବ ମାରୁତିର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ଇ-ଭିଟାରା। ମାରୁତି ସୁଜୁକି 2 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏହା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍
ଏକ୍ସୟୁଭି ମାରୁତି ଇ ଭିଟାରା ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଅଟୋ ଏକ୍ସପୋ 2000 ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଏସ୍ୟୁଭି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମାରୁତି ଏହି ଏସ୍ୟୁଭି କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ 100ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇ ଭିଟାରା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛି। ଭାରତର ମାରୁତି ଇ ଭିଟାରାର ଆନୁଆଲିକ ମୂଲ୍ୟ 20ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସ ଶୋରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ୍ସୟୁଭି, ଟାଟା କର୍ଭ ଇଭି, ଏମ୍ଜି ଜେଡ୍-ଏସ୍ ଇଭି, ହୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍, ମହିନ୍ଦ୍ରା BE6 ଏବଂ ଭିନଫିଷ୍ଟ VF6 ଭଳି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏସ୍ୟୁଭି ସହିତ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ, ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇ କମ୍ପିବ ଗୃହ। ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ 12ଟି ବିଲ୍ ଆଗତ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବିଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ବିଲ୍ 2025। ସେହିପରି ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବିଲ୍ 2025 ଆଗତ ହେବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାର୍କେଟ୍ କୋଡ୍ ବିଲ୍ 2025, ନିବେଶଙ୍କ ପାଇଁ ସେବି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ଆଇନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେବେ ଅଧିବେଶନରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହ କମ୍ପିପାରେ। 12 ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବ୍ଲାଷ୍ଟ, ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଚୀନ୍ ସୀମା ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିପାରେ। ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ସରିବ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ 15ଟି ସିଟିଂ ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 19 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରବାଟୀ ଟି20 ପାଇଁ ସରିଲା ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି। ଅନଲାଇନ୍ରେ 2000 ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି। ବାରବାଟୀ ଟି20 ପାଇଁ ସରିଲା ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି। ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଏ ଜୋମାଟୋ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ଅନଲାଇନ୍ରେ 2000 ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ଟିକେଟ୍ କିଣିପାରୁଛନ୍ତି। ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କମିଯାଇଛି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 44,500 ସିଟିଂ କାପାସିଟି ଥିଲା। ଏଥର 42,000 କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ 560 କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିକେଟ୍ ହ୍ରାସ କରାଯିବା। ଗ୍ୟାଲେରୀ ନମ୍ବର 1-3 ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦର 1100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗ୍ୟାଲେରୀ ନମ୍ବର 24 ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦର 900 ଟଙ୍କା। ଗ୍ୟାଲେରୀ ନମ୍ବର 5 ପାଇଁ 1200 ଟଙ୍କା। ଗ୍ୟାଲେରୀ ନମ୍ବର 7 ପାଇଁ 700 ଟଙ୍କା। ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏନକ୍ଲୋଜର 6,000, ଏସି ବକ୍ସ 8,000, ନ୍ୟୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନରେ 10,000, କର୍ପୋରେଟ୍ ବକ୍ସ ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 5ରୁ ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା ଓ କରାଯିବ। ଅନଲାଇନ୍ରେ 10,000 ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବ। ଡିସେମ୍ବର 9ରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘର ବିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ 3,40,00,000 ଟଙ୍କା ଦାନ କଲେ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର କେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ନିଜ ବାସଭବନକୁ ବିକ୍ରି କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ 3,40,00,000 ଟଙ୍କା ଦାନ କଲେ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର କେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ମହିଳା କର୍କଟ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଅର୍ଥ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ନିଜ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବେ ଡକ୍ଟର କେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। 1945 ମସିହାରେ କଟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚର MBBS ଛାତ୍ରୀ। ଏହା ପରେ ସେ MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଫେସର ତଥା ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜକୁ ସମାଜ ସେବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରୁ ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ କରି ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ 1950ର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି 1986ରେ MKCG ମେଡିକାଲରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଜ୍ୟୋତି ଆୱାର୍ଡ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସୋସାଇଟି ଆୱାର୍ଡ ଓ ବେଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କେହି ନାହାନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଦଳିଲା ରାଜଭବନ ନାଁ, ହେଲା ଲୋକଭବନ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଭବନ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀସ୍ଥିତ ରାଜଭବନକୁ ଲୋକଭବନ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ଏହି ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ସୋମବାରଠାରୁ ଏହା ସରକାରୀ ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକଙ୍କ ଆଶାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସୁଗମତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଭବନ ଏବେ ସାର୍ବଜନୀନ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଯାହା ଶାସନରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତିଫଳ କରୁଛି।